स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं एक बड़ी खबर दे नाल। खेती कानूनां दे नाल जुड़ी हुई बड़ी खबर है। खेती कानूनां दे रेड़के दे विचाले बड़ी खबर है कि पंजाब दे विच लागू ने तिन्ने केंद्री कानून जिन्हां दे ते इस समय पूरा रेड़का बनया होया। देश भर दे विच पंजाब दे किसान दिल्ली दे बॉर्डरां ते डटे हुए ने ते इस विचाले खबर है कि केंद्र दे कानून पंजाब दे विच ऑलरेडी लागू ने ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਸੀਐਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ। तो बहुत सारे सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर केंद्र के कानून की सूबा सरकार रोक ही नहीं सकती कि जे केंद्र ने कानून बना दिता, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तो उस तो बाद की इसका मतलब कढ़िया जाए कि ऑटोमैटिकली हर एक सूबे के अपने आप लागू हो जाएगा। तो सवाल इस करके भी है क्योंकि दिल्ली के हुई नोटिफिकेशन को लैके बहुत पहला बवाल रहा है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ते दिल्ली के मुख्यमंत्री के विचाले जुबानी जंग बयानों के जरिए ट्विटर के जरिए भी खूब होंदी हुई नजर आई सी। तो पंजाब दे विच तिन्ने केंद्री कानून लागू ने। इस समय की बड़ी खबर है। मंत्री भारत भूषण आशू के वल्लों यह बड़ा बयान दिता गया। यह भी समझण की जरूरत जरूर है कि वाकई पंजाब दे विच लागू ने। इसका मतलब यह कढ़िया जाए कि पंजाब सरकार ने लागू कर दिते या हरियाणा दे विच या राजस्थान दे विच, या इसका मतलब यह भी कढ़िया जा सकता है कि केंद्र के कानून से तो लागू होने ही सी। देखो इस तो पहला सियासत बहुत हुई है, इस करके भी हुण सवाल उठ रहे हैं कि जे पंजाब च भी लागू ने तो फिर दिल्ली वाले कानून लागू होने दे उत्ते इन्ना रौला क्यों सी। केंद्र के नवे 3 खेतीबाड़ी कानूनों को लैके रेड़का बरकरार है। 7वें गेड़ की मीटिंग भी असफल रही है और अज कांग्रेस वालों 57 किसान जो इस अंदोलन के शहीद हो गए उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की गई है। इस वक्त मेरे नाल भारत भूषण आशू जी ने कैबिनेट मिनिस्टर ने पंजाब के। अज सर तुहाडे वालों एक श्रद्धांजलि भेंट की गई है कि किसानों 57 किसानों उसके बारे की कहना है? बिल्कुल एक मैसेज कन्वे करना सीगा जिहड़े गवर्नर ने पंजाब दे, क्योंकि उन्होंने अपनी पोलीटिकल बॉसिस है जिहड़े उन्हां दे आखे अपने पद की मर्यादा दा अपने ऑफिस की जिहड़ी मर्यादा है वो छिक्के ते टंग दित्ती। ऑफिसर सम्मन करन लग दित्ते उदों जदों सारे पंजाब दे विच कोई भी अणसुखावी घटना नहीं हुंदी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल च रहिंदा है। अफसर्स नूं सम्मन करके थ्रैटन करन दी गल कीती जांदी है। ये साडे सीएम साहब ने भी कहा, कैप्टन साहब ने भी, जे सम्मन करना मैनूं करो, मेरे तो पुछो। रादर आप ਜਿਹੜੇ बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਦਰ बीजेपी ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। रादर वो लागू करने वास्ते ठीक है कानून है, वो लागू करने की पंजाब सरकार ने इंप्लीमेंट किया जो जिस तरह केंद्र सरकार ने इंप्लीमेंट करते नाल दी नाल पंजाब ते भी कानून लागू हो चुके हैं? कोई लागू नहीं। देखो उस इहदी सेंटिटी नूं समझो, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੋ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 10 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੋਈ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 2 ਕੋਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਰੇਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪੈਡੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CCL ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਫਸਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CCL ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗੀ? ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ। ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 57 ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 57 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਆਫੀਸਰ ਸੰਮਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕਰਕੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਜੇ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਰਾਦਰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਦਰ BJP ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਦਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੋ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ CCL ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 10 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੋਈ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 2 ਕੋਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਰੇਡਰ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪੈਡੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੇਡਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਟਰੇਡਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CCL ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਫਸਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੈਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਮ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ, ਦੂਜੀ ਖਰੀਦ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 6ਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਦਾ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਟਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਟਰੇਡਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਮਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੁਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲकुल लाजमी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर समझना यह भी होगा कि कई सूबा सरकार रोक सकती है, कि सूबा सरकार केंद्र के कानून रोक सकती है, कि सूबा सरकार केंद्र के कानून इंप्लीमेंट होने तो बाद कोई बाहर तो आ रहा है किसान, क्योंकि मंत्री साहब तो यह भी कह रहे थे कि किसान 10 किलोमीटर नहीं जा सकता, वो कित्थे लैके आएगा पंजाब दे विच। 10 किलोमीटर का भी फर्क नहीं है कई पिंडां दा। जदों असीं पंजाब दा जिक्र करते हैं, पंजाब दे हरियाणा दे नाल पिंड लगदे ने या पंजाब दे राजस्थान नाल जिहड़े पिंड लगदे ने। नपिंदर दा रुख करदे हैं। नपिंदर देखो मामला पचीदा भी हुंदा नजर आ रहा है, क्योंकि कानूनी दाव पेच बहुत सारे हुंदे ने जिहड़े सरकारां अपने तौर दे उत्ते समझदियां ने या फिर उस तरीके नाल इंप्लीमेंट कीते जांदे ने। मैं इस समय ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। देखो किसानों नाल हले, क्योंकि किसान आगुआं दे नाल अगर गलबात करने की गल असीं कहीए तो किसान आगुआं दे नाल हले इस मुद्दे ते चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि किसान आगुआं दी अपनी मीटिंग चल रही है। पहला पंजाब ते हरियाणे के किसानों ने, किसान जथेबंदी ने अपनी मीटिंग की और हुण संयुक्त किसान मोर्चे की जिहड़ी आ वो मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग तो बाद उन्हां दा पक्ष भी जिहड़ा सामने आएगा। पर जिहड़ी गल असीं कानून लागू होण दी करदे हां, असल दे विच पिछले दिनां दे विच सब दे ध्यान दे विच है और गौरव असीं बड़ा तरतीब दे नाल दिखाया सी कि जदों पंजाब ने विधान सभा सैशन बुला के केंद्री कानून रद्द किए सी, केंद्री कानूनों को रद्द किया गया। रद्द करने तो बाद जिहड़ा उहदा प्रोसैस है, गवर्नर पंजाब के कोले जिहड़ियां उहदियां कापियां भेज दित्तियां गईयां, जिहड़ा पंजाब विधान सभा दे मता पास होया ताकि केंद्री कानून नूं पंजाब दे विच लागू होण तो रोकिया जा सके। और इस तो इलावा MSP नूं लैके एक वखरा जिहड़ा उहदे विच बिंदु रखा गया कि जे कोई घट रेट ते जिहड़ा हैगा फसल की खरीद करेगा तो उहनूं जुर्माना भी होएगा और सज़ा भी होएगी। पर वो जिहड़ा पूरा हले प्रोसैस है वो हले गवर्नर पंजाब दे कोले पिया, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तुहानूं याद होना है कि सारियां पार्टियां दे विधायकां नूं नाल लैके पंजाब दे गवर्नर कोल गए सी, सीधा विधान सभा तो टाइम लैके उत्थे पहुंचे सी और जाके उन्होंने बेनती की सी। पर कहानी है कि वो जिहड़ा हले भी वो पेंडिंग है मैटर गवर्नर पंजाब के कोले, क्योंकि केंद्र दे नाल जिहड़े गवर्नर ने उस सिद्ध तौर पर केंद्र के नाल तालमेल है। राष्ट्रपति नूं उन्होंने भेजना है, राष्ट्रपति दे कोले जिहड़ी कॉपी उसदी जाएगी, उत्तों मंजूरी मिलनी है, तो वो मामला हाले लटकिया होया। पर जिहड़ा पंजाब सरकार फिलहाल ये दावा करती है, बेशक असीं इक्को देश का हिस्सा है,
ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਥਾ ਪੰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੁਗਤਾਂ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।